కళ్ళకి కట్టినట్టు వాళ్ళు మనకు చూపించడం జరిగింది. మనమందరం కూడా ఇంకా ఎంతో ఉత్సాహంతో ఈ ఒక జన ఆక్రోష్ సభ అనేటువంటిది ఏదైతే ఇక్కడ చెప్పామో ఇది ప్రజా ఆగ్రహ సభ. మన యొక్క ఆగ్రహాన్ని ఆ ఒక ఆక్రోషాన్ని మనం చూపించేటువంటి అవసరం ఉంది. శ్రీనివాసాచారి గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు సనాతన్ హిందూ సంఘ్ నుండి శ్రీ వినోద్ సనాతని గారు సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను. జై శ్రీరామ్. नमस्ते सभी को, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह अत्याचार, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इसे मद्देनजर देखते हुए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं यहाँ पे अब सभी से कहना चाहता हूँ, क्या हम ये जब से भी ये घटना घट रही है तो हम सुन रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, हम उनके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्हें हम कुछ भी करके जस्टिस दिला सकते हैं क्या? वहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या उन्हें हम जस्टिस दिला सकते हैं क्या? वहाँ की प्रधानमंत्री ही वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो भाग के भारत आई, तो हम वैसे जगह हिंदुओं को किस तरह से न्याय दिला सकते? मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे हिंदुओं को कैसे न्याय मिलेगा, लेकिन हमें जो भी इसके कारक है उनसे बदला लेना जरूरी है। और वो बदला कैसे ले सकते हैं, उसके कारक कौन है? इसके कारक ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमला हुआ है, इसके कारक, मुख्य कारक पार्टीशन है। अगर भारत टुकड़े में नहीं बढ़ता था, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार नहीं होता था। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग भारत देश को विभाजन करने में वोट करे, जो यहाँ के लोग, इनसे बदला लेने की जरूरत है। और जो लोग सीए का विरोध करते, हमें बदला इनसे लेना है। और हमें आर्थिक रूप से बहिष्कार करना है, आर्थिक रूप से। आज हलाल जिहाद, हलाल इकोनॉमी सिस्टम से भारत में जिस तरह से ये लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह हिंदुओं को ही, मतलब बांग्लादेश के जिस तरह की परिस्थिति देश में, उसी तरह भारत में भी हिंदुओं की परिस्थिति बनने के लिए ये पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है इनके द्वारा। हमें इसे जानना है। जिस तरह से बहनों को लव जिहाद के ट्रैप पे फंसा रहे, जिस तरह से ये लोग लैंड जिहाद के नाम पे अपने मंदिरों को, अपने स्टेट, आज शमशाबाद एयरपोर्ट भी लैंड जिहाद के नाम पे ये लोग हमारा बोर्ड का लैंड क्लेम करते। तो हमें जागना है और हम सभी को एकत्रित होकर ये जो भी जिहाद के नाम पे, कन्वर्शन के नाम पे हिंदू बहनों को जिस तरह से कन्वर्ट करते, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आज हम लोग एक हुए, ऐसा नहीं कि आज एक हुए फिर अपने अपने कामों में हम लोग लगेंगे। हमें निरंतर संगठित रहकर जिहादियों के खिलाफ हमें काम करना होगा, वरना आज हर प्रत्येक दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है अपने बहन कैसे लव। రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మన శ్రీనివాసాచారి గారు ఇప్పుడు సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడాలని వారిని నేను కోరుతున్నాను. జై శ్రీరామ్. భారత్ మాతా కీ. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క హిందూ బంధువు కూడా శిరస్సు ఉంచి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వేదిక కింద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, మన శ్రీకోటి ప్రవీణ్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా రామరెడ్డి అన్న గారికి, వినోద్ సనాతన్ గారికి, వైభవ్ సూర్య గారికి, మోనికారెడ్డి గారికి, హిందూ జనజాగృతి చేతన్జీ గారికి కూడా అందరూ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు భాగ్యనగరంలో ఎంతో మంది హిందువులు ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడికి చేరుకున్నటువంటి ఎంతో మంది ఒకసారి మన సంఖ్య చూడండి. బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్నది మరెవరో కాదు, కొన్నేళ్ల పాటు కూడా మనతో పాటు జీవించినటువంటి హిందువులు. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే 1971లో బంగ్లాదేశ్ ఏదైతే మరి అఖండ భారత్ నుంచి విడిపోయిన సందర్భంలో ఆ భూభాగంలో హిందువులు, ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రులారా. అసలు బంగ్లాదేశ్ లో గొడవలు ఎందుకు జరుగుతా ఉన్నాయి, ఆ విషయం చాలా మంది కూడా తెలియని సందర్భం. బంగ్లాదేశ్ లోపల ఒక పెద్ద స్థాయిలో విద్యార్థులను ముందు పెట్టి ఒక కుట్ర జరుగుతా ఉంది. రిజర్వేషన్ల పేరుతోటి మొదలైనటువంటి ఆ గొడవ కాస్త షేక్ హసీనాని
ఆ దేశం వదిలిపోయి పారిపోయే స్థాయికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ గొడవలు కాస్త హిందూ వ్యతిరేక గొడవలుగా మారాయి. దీని వెనుక అమెరికా, చైనా లాంటి దేశాలు ఆ యొక్క బంగ్లాదేశ్ యొక్క ఆర్మీ చీఫ్ ను గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ఎంత కుట్ర కొనసాగిస్తున్నారు మిత్రులారా. ఈరోజు బంగ్లాదేశ్ లోపల మరి కేవలం రిజర్వేషన్ల కోసమే గొడవలు అయితే షేక్ హసీనా గారు కూడా విద్యార్థుల డిమాండ్లకు తలొక్కి మరి 5% వరకు కూడా 30% డిమాండ్ ఏదో రిజర్వేషన్ ఉందో 5% కూడా తీసుకొచ్చింది. అయినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క దేశం లోపల నిరసన ఆగలేదు. కేవలం రిజర్వేషన్ కొరకు అయితే మాత్రమే అక్కడ గొడవలు ఆగిపోవాలి, కానీ గొడవలు కొనసాగినాయి. ఏదైతే బంగ్లాదేశ్ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా ఉందో తాను విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఈ యొక్క ప్రసంగం చేస్తాను, ఈ యొక్క గొడవలకు ఫుల్ స్టాప్ పెడతా అని చెప్పేసి ఆమె ప్రకటించిన నేపథ్యంలో కూడా ఆ యొక్క దేశ ఆర్మీ చీఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో తాను లేదు మీరు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగం సమయం లేదు, జనాలంతా ఈ యొక్క బంగ్లా వైపు దూసుకు వస్తా ఉన్నారు, మీరు ఇక్కడ ఉంటే మీ ప్రమాదం అని చెప్పేసి హడావుడిగా ప్రసంగం చేయకుండా ఆ దేశం నుంచి హడావుడిగా బయటికి పంపించడం జరిగింది మిత్రులారా. ఎంత కూడా పెద్ద స్థాయిగా కుట్ర జరుగుతా ఉంది. అంతేకాకుండా దేశం లోపల ఏ స్థాయిలో హిందువుల మీద దాడి జరిగాయంటే ఒక 500,000 మంది కూడా హిందూ గృహాల మీద పడి ఆడపిల్లలను రేపులు చేస్తే మగవారు తప్పించుకుంటే చెరువులో దూకిన కానీ చెరువు చుట్టూ ఉండి రాళ్లతో కొట్టి చంపారంటే ఎంతటి విద్వేషాన్ని అక్కడ హిందువుల మీద పెంచుకున్నారు చూడండి. ఆస్తులు కోల్పోయిన వాళ్ళు కొంతమంది అయితే హత్యలు గావించబడారు కొంతమంది, ఇక చివరికి మిగిలిపోయిన వారు ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పట్టుకొని పక్క దేశాలకు శరణార్థులు పారిపోతా ఉన్నారు. మరి ఆ దేశంలో మరి హిందువులకు సపోర్ట్ నిలిచే వాళ్ళు లేరు. మరి ఇంకా ఇంతటి ఘోరమైన హింస ఆ దేశంలో కొనసాగుతా ఉంటే కొంతమంది నీచమైనటువంటి దుర్మార్గులు ఏం మాట్లాడుతా ఉన్నారు. ఇంకా ఒక విషయం చెప్పాలంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మోటివేషనల్ స్పీకర్ మీ అందరికి తెలుసు, సోషల్ మీడియాలో కూడా ఉంటాడు. ఆయన భగవద్గీత, ఖురాన్, అదే విధంగా బైబిల్ ఈ 3 గ్రంథాల నుంచి 2-3 వాక్యాలు తీసుకొని చెబుతూ చివరికి అంతిమ గ్రంథం ఖురాన్ అని చెప్పేసి నీతుల వల్ల వేస్తున్నాడు సిరాజ్. ఈ మహమ్మద్ సిరాజ్ ఏం మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, పారిపోయిన తర్వాత షేక్ హసీనా పారిపోయిన తర్వాత ఎవరితో అయితే కలిసి పనిచేశాడో అదే జమాతే ఇస్లాం బిఎన్పి నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడా నిలయ్ కుమార్ బిశ్వాస్ ఇంటిపై దాడి చేసి మీ ఫ్యామిలీని మొత్తం చంపేస్తామంటే దిక్కు తోతని స్థితిలో ఎవరు చెప్పకుండా రాత్రికి రాత్రే ఫ్యామిలీని తీసుకుని అక్కడ వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి. ఇంకా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ రోజు బంగ్లాదేశ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక పెద్ద స్థాయి కుట్రమిత్రులారా. ఏదైతే 70 ఎకరాల తూర్పు పాకిస్తాన్ నుంచి పశ్చిమ పాకిస్తాన్ నుంచి తూర్పు పాకిస్తాన్ నుంచి ఏదైతే బంగ్లాదేశ్ పశ్చిమ పాకిస్తాన్ నుంచి ఏదైతే తూర్పు పాకిస్తాన్ గా బంగ్లాదేశ్ విడిపోయిందో మళ్ళీ ఆ బంగ్లాదేశ్ తిరిగి తూర్పు పాకిస్తాన్ గా చేయాలని కుట్ర జరుగుతా ఉంది. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నానంటే ఆ దేశం కోసం 1971లో ఆ దేశం కోసం పోరాడినటువంటి ముక్తి బాహిని, దీన్ని బంగ్లా దళాలు కూడా అంటారు. ఈ ముక్తి బాహినిలో ఆ దేశంలో ఆర్మీ, మిగతా సైన్యము, సాధారణ పౌరులు, దేశభక్తి ఉన్న పౌరులు కూడా ఈ యొక్క ముక్తి బాహినిలో సైన్యంగా ఉన్నారు. అలాంటి ముక్తి బాహిని ఆ దేశం విముక్తి కోసం, పాకిస్తాన్ విముక్తి కోసం పెద్ద స్థాయిలో ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ఆ దేశ స్వతంత్రం కోసం పడినటువంటిది ఈ ముక్తి బాహిని. ఆ ముక్తి బాహినికి సంబంధించినటువంటి విగ్రహాలు, స్మారక చిహ్నాలు ఆ దేశంలో నెలకొల్పితే ఈ రోజు ఈ జమాతే ఇస్లామికి సంబంధించినటువంటి తీవ్రవాదులు, పాకిస్తాన్ తో లింకప్ లో ఉన్నటువంటి ఈ జమాతే ఇస్లాం తీవ్రవాదులు ఆ యొక్క స్మారక చిహ్నాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ధ్వంసం చేస్తా ఉన్నారు. మరి కేవలం రిజర్వేషన్ల కోసం అయితే బంగ్లాదేశం కోసం ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి వాళ్ళ కుటుంబాలు త్యాగం చేసినటువంటి వీరుల చిహ్నాలు, విగ్రహాలు ఎందుకు పాల్గొడతా ఉన్నారు? ఇది పెద్ద కుట్ర. దేశంలో పెద్ద స్థాయిలో అడవులు సృష్టించి పొరుగు రాష్ట్రమైనటువంటి భారతదేశాన్ని కూడా ఎంతో కొంత ఇబ్బంది పెట్టడం ఒక ఆలోచన. మరి షేక్ హసీనా గారు కూడా భారతదేశంతో కొంత సన్నిహితంగా ఉండడం కారణం చేత ఇటీవల చైనాకు సంబంధించినటువంటి ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టు కూడా
ఈ దేశానికి ఇవ్వడం ద్వారా చైనా, అమెరికా కూడా పెద్ద స్థాయిలో మరి ఈ యొక్క బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం మీద కోపంగా ఉన్న ఈ నేపథ్యం లోపల మరి విద్యార్థుల యొక్క ఈ నిరసన ఉద్యమాన్ని సాకుగా చూపి పెద్ద స్థాయిలో మారణ హోమం సృష్టిస్తా ఉన్నారు. షేక్ హసీనా కనీసము మరి విద్యార్థులు చూసి వారి సమయం లేకుండా ఆ దేశం విడిచి పారిపోయే స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. మిత్రులారా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రోజు ఆ బంగ్లాదేశ్ లో మరి ఏ కులం చూడలేదు, నీకున్న ఆస్తులు చూడలేదు, నువ్వు రాజకీయ నాయకుడు చూడలేదు, నువ్వు ఎంత ధనవంతుడు చూడలేదు, కేవలం హిందూ అయితే మాత్రం నరమేధం సృష్టించారు. గుర్తుపెట్టుకుని మిత్రులారా, ఈ దేశంలో చిలుక పలుకులు పలికే ఏ సెక్టర్ మేధావులుండ్రో ఇదంతా కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకొని రేపన్నాడు అనే పరిస్థితి ఈ దేశంలో తలెత్తితే నీవు డబ్బున్న వాడివా, రాజకీయుడివా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగివా, ఇంకేమి ఇవన్నీ చూడరు. నీ కుటుంబాన్ని మొత్తం దహించి వేస్తారు, నాశనం చేస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి మీరు భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి ఈ భయానక పరిస్థితిని పసిగట్టి అప్రమత్తంగా లేకపోతే చివరికి మిగిలేది బూడిదే. గుర్తుపెట్టుకోండి. జై శ్రీరామ్. భారత్ మాతా కీ భారత్ మాతా కీ జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. నేను వైభవ్ సూర్య, నేను సినిమా టీవీ యాక్టర్. నేను సరస్వతి శిశు మందిర్ పూరే విద్యార్థిని. చాలా మందికి ఇక్కడ నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ రమ్మని కూడా చెప్పినారు. మా టీం ని కూడా విశ్వ హిందూ మహాసంఘ్ స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ కల్చరల్ ప్రెసిడెంట్ నేను. టీమ్ యోగిజీ మాకు ప్రెసిడెంట్, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ యోగిజీ. సో ఆ యోగిజీ కానీ హిందుత్వం గురించి కానీ లేదు అంటే మన ధర్మం గురించి కానీ మేమందరం కలిసి కట్టుగా పనిచేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో హిందూ సంఘాలతో కానీ మన కార్యక్రమాలు ఏదైనా సరే మేము వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయడానికి ముందుంటామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకొకటి, మన ఇళ్లలో కూర్చున్న చాలా మంది ఉన్నారు. ఇళ్లలో వాళ్ళు చేస్తారు కదా, వీళ్ళు చేస్తారు కదా. మీ కాళ్ళ కిందకి నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఎవరు అవసరం ఉంటుందో. మళ్ళొక్కసారి చెప్తున్నాను నేను, గుర్తు పెట్టుకోండి. అందరూ బయటకు వచ్చి, హిందూ బంధువులందరూ బయటకు వచ్చి పోరాడితే కానీ రేపు పొద్దున మన ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి కానీ మన దేశం మీద కానీ ఎవరైనా మాట్లాడాలంటే భయం వచ్చే పరిస్థితి తీసుకురావాల్సిన సందర్భం ఆసన్నమైంది. ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటే చెప్తున్నా, హిందూ బంధువులందరూ ఒకటి కావాలి. మేము ఎవరికి శత్రువులం కాదు, మాకు ఎవడు శత్రువు అయితే వాడే మాకు శత్రువు. జై శ్రీరామ్. భారత్